إلى حضرة سيدنا وحبيبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى حضرة كل أهل الخير أجمعين بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى رتبتك وارتفاع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسهل البرايا جاها وأوساع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا بخير راهنا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح الضعف والنفاع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكفف عليه واصرفه وداع. يا رب صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحب في حسنك المناع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب الله عنا رضاك ينفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعلنا في الجنان جماعة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافق بنا خير خلقك أجمع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك Sampai pukul 8. Bukan sampai pukul 8. Boleh, okey, boleh. Mana pasal 4? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان عملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والده المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه
وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزر بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله أدنانا فهناك قف واعلم برفئه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما وصانا صلى الله
ببركة الهادي المشفع
وسلم صلاة الله تغشى عنه الحسن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلم أحمد الله عليه الصحابة حسنا شعر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan nikmat iman dan juga dengan nikmat taqwa, dan juga dengan nikmat kesihatan, nikmat waktu lapang, dan juga dengan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi sekarang adalah keberadaannya kita di dalam malam 12 Rabiul Awal. Sebahagian ulama menyebutkan sebagai Rabiul Anwar kerana di situ adalah kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang merupakan pemberi cahaya kepada segala kegelapan di dunia, yang merupakan penyinar kepada segala kegelapan yang dihadapi dan juga yang berlaku kepada umat manusia dan juga kepada sekalian alam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk menggunakan masa kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita diberikan kesempatan untuk menggunakan lidah dan yang Allah berikan untuk berselawat kepada Rasulullah. Kita diberikan kesempatan untuk menggunakan bahagian daripada waktu kita yang merupakan modal kepada umur kita untuk berhimpun untuk menceritakan dan juga mendengarkan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang semuanya itu adalah bahagian daripada perkara yang Nabi kita sebutkan adalah antara jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Rasulullah. Bukankah Nabi kita sebutkan aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah, orang yang paling dekat dengan aku di hari akhirat, kata Nabi, aktsarukum alayya, yang paling banyak daripada kalangan kamu yang berselawat kepada aku. Yang itulah yang kita sedang duduk di dalam majlis untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lidah yang kita gunakan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akan digantikan oleh Allah sebagai cahaya nanti di hari akhirat. Wajah-wajah yang kita berada di dalam majlis untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akan diberikan cahaya oleh Allah di hari akhirat supaya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik ibadah lisan yang tidak terikat dengan apa-apa syarat, maka di situ mempunyai perbezaan di antara martabat seseorang yang membaca Al-Quran dan martabat seseorang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana Al-Quran hendak dibaca ataupun hendak memegang kepada mushaf harus berwudu. Kepada orang yang nak baca kepada Al-Quran mestilah bersuci daripada hadas yang besar. Tetapi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terikat dengan apa-apa syarat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam bainal qabuli war raddi, semua amalan-amalan bani Adam di antara diterima dan juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa salatu alayya, kecuali selawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita berhimpun di dalam majlis ini untuk membaca qasidah, untuk menggunakan
lidah kita memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alangkah banyaknya di situ orang-orang yang terdahulu daripada kita yang telah menggunakan lidah mereka untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bermula daripada zaman Rasulullah SAW sampailah kepada zaman kita sekarang. Di zaman Rasulullah, para as-sahabah memuji Rasulullah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa arda. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa arda, beliau memuji Rasulullah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari menyebutkan kalau Rasulullah membinakan satu mimbar khas, membinakan satu tempat khas di dalam Masjid Nabawi untuk Hasan bin Thabit bangun ke mimbar tersebut, berdiri di mimbar tersebut untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu di zaman tabi'in, ada seorang daripada seorang penyair, ada seorang daripada orang yang sangat memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenali namanya sebagai Al-Farazdaq radhiyallahu anhu wa arda. Al-Syekh Al-Farazdaq dilahirkan di Basra, dikenali sebagai seorang yang sangat banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjadi seorang penyair yang termasyhur di Baghdad ketika di Basrah ketika itu. Beliau antara amalannya, antara yang beliau sentiasa amalkan adalah setiap tahun bila mana beliau pergi haji, beliau akan pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan melantunkan qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan syair-syair yang beliau karang dalam memuji Rasulullah di hadapan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada satu tahun bila mana beliau sampai di Madinah, beliau sampai di hadapan hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang seorang tua kepada beliau dan memegang beliau, Syekh Al-Farazdaq, dan berkata kepada beliau, "Ya fulan, aku nak bawa engkau balik ke rumah aku untuk aku berikan engkau satu jamuan." Beliau Syekh Al-Farazdaq yang menyangka kalau orang tua tadi adalah untuk meraihkan kepada beliau, terus beliau mengikut di belakang beliau sampai ke rumah tersebut. Syekh Al-Farazdaq tadi beliau diikat oleh orang lelaki tadi, dan orang lelaki bagi tahu, "Ya fulan, alangkah sakitnya hati aku bila mana aku dengar engkau puji Muhammad. Alangkah geramnya aku dengar bila engkau puji-puji engkau punya Muhammad, dan mana lidah engkau, aku nak potong kau punya lidah yang kau gunakan lidah tersebut untuk memuji kepada Muhammad." Dan lidahnya digunting oleh seorang lelaki tua tadi, Syekh Al-Farazdaq. Kemudian orang lelaki tersebut berikan lidah yang dipotong tadi kepada Al-Farazdaq, bagi tahu, "Ya fulan, nah ambil kau punya lidah dan pergilah engkau untuk puji engkau punya Muhammad kalau engkau mampu." Syekh Al-Farazdaq, beliau selepas mana dilepaskan ikatannya dengan menangis dan juga sedih kerana lidahnya dipotong, tak boleh lagi nak puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh lagi nak berselawat kepada Rasulullah, tak boleh lagi nak membaca syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keadaan hati yang sangat sedih, dengan keadaan sangat beliau merasa duka cita dengan apa yang berlaku kepada diri beliau, kemudian beliau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesampainya beliau di hadapan makam Rasulullah, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalaulah sahibu hadzal maqam, kalaulah tuan punya makam ini tidak suka kepada qasidah aku, tidak suka kepada puji-pujian aku kepada beliau, maka engkau janganlah kembalikan aku punya lidah ya Allah. Tapi kalaulah tuan punya makam ini bergembira dengan aku punya kata-kata pujian, maka engkau kembalikanlah aku punya lidah ya Allah, supaya aku boleh gunakan lidah aku untuk terus memuji kepada sahibu hadzal maqam." Beliau yang pada malam hari itu tertidur di Madinah, beliau bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ceritakan, "Di dalam mimpi aku berjumpa dengan Rasulullah. Nabi tanya kepada aku, 'Ya Farazdaq, berikan kau punya lidah kepada aku.' Kemudian di dalam mimpinya Syekh Al-Farazdaq yang lidahnya tadi dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi letakkan semula lidahnya di tempat di mana asal kepada lidah tersebut. Alangkah bila mana beliau bangun daripada tidur, beliau nampak lidah tersebut sudah kembali ke tempatnya, hasil daripada barakah diletakkan lidah tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam mimpinya. Dan pada tahun kesudahan, pada tahun seterusnya, beliau
sewaktu melakukan haji, beliau terus pergi ke Masjidin Nabawi dan juga menyambung untuk memuji Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah di hadapan Masjidin Nabi sallallahu alaihi, di hadapan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang seorang pemuda, yang tahun lepas datang orang tua, tetapi ketika hari itu datang seorang pemuda yang wajahnya bercahaya. Pemuda itu sebut kepada Al-Farazdak, "Wahai fulan, mahukah engkau kalau aku bawa engkau balik ke rumah, aku nak menjamu kepada engkau." Syekh Al-Farazdak teringat kalau pada tahun lepas ajakan yang sama yang menyebabkan orang itu telah potong lidah beliau, tetapi bila mana melihat kepada bercahayanya wajah pemuda tersebut, beliau rasakan kalau pemuda itu mempunyai niat yang ikhlas, dan beliau pun terus di belakang pemuda tersebut sampai ke rumah pemuda tersebut, rumah yang sama yang tahun lepas dibawa oleh orang tua tadi yang menggunting kepala lidah Al-Farazdak. Al-Farazdak tadi, Syekh Al-Farazdak tadi bersangka kalaulah orang muda ini pun akan melakukan perkara yang sama kepada beliau seperti mana yang dilakukan oleh orang tua yang pada tahun lepas. Bila mana beliau masuk ke dalam, alangkah terkejutnya beliau Syekh Al-Farazdak radhiyallahu anhu wa arda, bila mana beliau dilihat di dalam rumahnya, di dalam rumah yang tahun lepas beliau datang, yang di situ dipotong lidahnya. Maka bila mana dibawa masuk oleh pemuda tadi, alangkah terkejutnya beliau bila mana beliau melihat di dalam rumah tersebut ada satu kandang yang besar, di dalam tersebut ada seekor kera yang besar. Maka seorang pemuda tadi bagi tahu kepada Al-Farazdak, "Ya fulan, tahukah engkau siapa yang berada di dalam kandang tersebut yang menyerupai kera?" Maka diberitahu itu adalah ayah aku yang tahun lepas telah gunting kau punya lidah daripada menghalang engkau daripada memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berdoa kepada engkau kalau aku ini ampunkan apa yang dibuat oleh fulan tadi." Ketika itu juga Allah menukarkan orang yang telah menjadi kera tadi, ditukarkan semula kepada manusia. Ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sifatkan bila mana Allah cerita dalam Al-Quran di zaman Bani Israel, bukankah Allah telah mengubah salah satu kaum daripada Bani Israel, "Kunu qiradatan khasiin", jadilah kamu kera yang tercela. Allah menukar satu kaum daripada Bani Israel, mengubah menjadi kera. Sebab apa? Sebab mereka ingkar kepada Nabi mereka, Nabi Isa alaihi salam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita berada di dalam malam Maulidur Rasul, kita berada di dalam malam 12 Rabiul Awal. Para ulama, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, menganjurkan kepada kita bila mana sampai kepada bulan Rabiul Awal untuk memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, untuk memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah, bukan sahaja bila mana tiba Rabiul Awal, tetapi bila mana tiba Rabiul Awal akan ada satu semangat kepada kita. Kerana apa? Kerana kita bukanlah orang yang kuat iman, kita bukanlah orang yang hati kita sentiasa terikat dengan Rasulullah, kita bukanlah orang yang hati kita sentiasa mengingat kepada Rasulullah. Mungkin saja saat kita berbicara tentang Nabi, mungkin saat ini juga hati kita berada di tempat lain, walhal kita sedang berada mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad, tetapi hati kita berada di tempat lain. Kita orang yang lemah iman, oleh demikian kita perlukan kepada usaha dan juga sebab untuk dekatkan diri kita kepada Rasulullah. Kita perlukan kepada apa-apa acara, perlukan kepada majlis-majlis seumpama ini untuk kembalikan hati kita, kita meletakkan Muhammad itu di dalam hati kita, seperti mana yang Nabi sebutkan di dalam hadis, kata Nabi, "La yu'minu ahadukum", tidak sempurna iman seorang daripada kalangan kamu kecuali aku, kata Rasulullah SAW, "hatta akuna ahabba ilaihi", sehingga aku dijadikan orang yang paling dicintai oleh mereka. Selagi itu kita tidak sempurna iman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita rasakan bila mana kita sebut Maulidur Rasul? Apa yang kita boleh rasakan dalam diri kita, yang boleh terdetik di dalam diri kita bila mana kita sebutkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Al-Quran menceritakan tentang kelahiran orang-orang saleh. Al-Quran menceritakan di dalamnya, kalau menyebutkan cerita-cerita tentang
hari kelahiran orang-orang yang terpilih di dalam Al-Quran sebagai membangkitkan iman kepada manusia. Bukankah Al-Quran menceritakan kelahiran Nabi Isa, Al-Quran menceritakan kelahiran Nabi Musa, Al-Quran menceritakan kelahiran Nabi Yahya, Al-Quran menceritakan kelahiran Sayyidatina Maryam, Al-Quran menceritakan kelahiran mereka. Terus Al-Quran memberitahukan kalau nahnu naqussu alaika, kami ceritakan kepada kamu ya Muhammad ya Rasulullah, kisah-kisah yang pasti akan membangkitkan kamu punya iman. Di antara kisah yang membangkitkan kamu punya iman kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kisah yang ada dalam Al-Quran adalah menceritakan tentang kelahiran para anbiya, kelahiran para aulia, seperti kelahiran Sayyidatina Maryam. Kenapa Al-Quran menceritakan tentang kelahiran Sayyidatina Maryam? Kenapa Al-Quran ceritakan tentang kelahiran Nabi Isa ibni Maryam? Kenapa Al-Quran ceritakan kelahiran Nabi Musa alaihi salam? Al-Quran menceritakan kelahiran Nabi Yahya kerana menceritakan tentang kelahiran tersebut adalah salah satu bahagian daripada membangkitkan iman kepada umat tersebut. Alangkah kita merasakan iman kita tak terbangkit dengan cerita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alangkah kita tak merasakan iman kita makin bertambah dengan cerita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal Al-Quran menceritakan antara tanda membangkitkan iman, Al-Quran menceritakan kelahiran Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Sayyidatina Maryam. Alangkah besarnya martabat, alangkah tingginya martabat Nabi kita Nabi Muhammad berbanding yang mereka yang diceritakan kelahirannya dalam Al-Quran. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana di zaman Nabi Isa alaihi salam, bagaimana ketika dakwah Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa berdoa kepada Allah yang dirakamkan dalam surah Al-Maryam dalam Al-Quran. Kata Nabi Isa alaihi salam, Rabbana anzil ilaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkanlah kepada kami ma'idah, hidangan daripada langit. Kemudian apa kata Nabi Isa alaihi salam? Takunu aidan li awwalina wa akhirina, supaya hari turunnya ma'idah tersebut, hari turunnya hidangan daripada langit tersebut kepada kami ya Allah, takunu aidan li awwalina, supaya menjadi perayaan aidan, perayaan kepada kami li awwalina wa akhirina, dan orang yang datang selepas kami, supaya menjadikan hari turunnya ma'idah, hari turunnya makanan daripada langit kepada kami, kami nak jadikan hari tersebut sebagai hari perayaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahirannya adalah sebesar-besar ma'idah buat kita, kelahirannya adalah sebesar-besar hidangan buat kita, kelahirannya adalah sebesar-besar nikmat buat kita, adalah sebesar-besar kurniaan dan juga rahmat kepada kita. Alangkah kita berat untuk menjadikan hari kelahiran Rasulullah sebagai hari perayaan. Walhal dalam Al-Quran Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk jadikan hari turunnya makanan daripada langit sebagai hari perayaan. Ini turunnya rahmat daripada Allah yang Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Hari dijadikan rahmat tersebut, hari dilahirkan rahmat tersebut. Alangkah kita berat untuk menjadikan hari tersebut sebagai hari perayaan buat kita. Alangkah berat untuk kita menjadikan hari tersebut untuk menceritakan tentang seorang yang dilahirkan yang teristimewa dan juga kelahirannya adalah sangat istimewa. Nabi Isa alaihi salam menyebutkan lagi, Allah rakamkan apa yang diucapkan oleh Nabi Isa dalam Al-Quran menceritakan tentang hari kelahiran Nabi Isa. Kata Nabi Isa, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salamun alaihi yauma wulida, salam sejahtera kepada beliau Nabi Isa yauma wulida, pada hari beliau dilahirkan. Allah kata dalam Al-Quran, salam sejahtera kepada beliau pada hari dilahirkan Nabi Isa. Alangkah banyaknya rahmat dan juga salam dan juga sejahtera daripada Allah yang akan Allah berikan pada hari kelahiran kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hari lahir yang istimewa, yang dilahirkan di situ makhluk Allah yang paling istimewa. Berapa ramai daripada orang yang dilahirkan di atas muka bumi ini, tapi bagaimana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal, dilahirkan di dalam
dalam hari 12 Rabiul Awal? Kenapa Nabi kita tak dilahirkan dalam bulan Ramadan? Kenapa Nabi kita tak dilahirkan pada hari Jumaat? Terus Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin? Bukankah Nabi kita kalau dilahirkan dalam bulan Ramadan lebih tinggi martabatnya? Sebab bulan Ramadan bulan yang mulia. Bukankah Nabi kita kalau dilahirkan pada hari Jumaat lebih tinggi martabat Nabi? Kerana hari Jumaat hari perayaan buat kita semua. Tetapi kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin? Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan Ramadan, bukan juga pada hari Jumaat? Kerana Allah tidak mahu nanti akan ada orang yang katakan Nabi Muhammad itu mulia, Nabi Muhammad itu martabatnya tinggi kerana baginda dilahirkan pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad itu martabatnya mulia, agung di sisi Allah kerana beliau dilahirkan pada hari yang mulia, hari Jumaat. Allah tidak mahu Nabi itu menjadi, akan ada orang yang cakap baginda itu mulia kerana perkara lain. Tapi yang Allah mahukan semua perkara lain menjadi mulia kerana kekasihnya. Allah mahu orang kata Rabiul Awal mulia sebab Rasulullah dilahirkan dalam Rabiul Awal. Allah mahukan ada orang yang kata hari Isnin mulia sebab Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin. Maka baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kelahirannya adalah sangat istimewa, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Apa yang kita rasakan bila mana kita sebut hari lahir Nabi Muhammad, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau umur kita sekarang 50 tahun, maka dah entah berapa tahun kita dengar tentang Maulidur Rasul. Kalau umur kita sekarang 30 tahun, mungkin 30 tahun itulah kita dengar cerita setiap kali datang 12 Rabiul Awal kita sebut Maulidur Rasul, kita hadiri program Maulidur Rasul. Tapi tahukah kita apa yang berlaku pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Oleh kerana Nabi itu adalah seorang makhluk Allah yang paling mulia, maka Allah berikan pada hari kelahiran makhluknya yang paling mulia. Allah jadikan pada hari kelahiran kekasih hatinya tidak ada seorang pun yang dilahirkan pada hari tersebut. Tidak ada seorang pun yang berkongsi lahir sama-sama pada 12 Rabiul Awal kecuali hanya Nabi Muhammad sahaja dilahirkan pada hari tersebut. Disebutkan di dalam hadis, baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kalau ibunya bermimpi seawal baginda itu telah berada di dalam perut ibunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina hamalat bi, ketika mana ibu aku mengandungkan aku, beliau melihat beberapa perkara-perkara ajaib, beliau melihat beberapa perkara-perkara yang tidak pernah berlaku kepada beliau sebelumnya. Antara yang diperlihatkan oleh Allah kepada Sayyidatina Aminah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'at ummi fil manam hina hamalathu wa kadzalika ra'at ummahatul mu'minin. Ibu aku bila mana mengandungkan aku di dalam perutnya, ibu aku nampak. Begitu juga ibu semua orang-orang ibu semua para anbiya, mereka juga nampak ketika mana aku digandungkan oleh ibu aku. Ketika itu ibu aku nampak ra'at nuran Allah alahu qusuru busra min ardi Syam. Ibu aku nampak satu cahaya, yang cahaya itu keluar daripada mana? Daripada Makkah, daripada tempat Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Tapi apa yang dinampak oleh beliau? Ra'at qusuru busra min ardi Syam. Cahaya itu menampakkan kepada ibunya istana di bumi Syam. Istana-istana di bumi Syam nampak daripada Makkah. Perkara ajaib yang berlaku kepada Sayyidatina Aminah kerana mengandungkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adakah itu satu perkara yang tidak masuk akal? Sebahagian orang kata ini satu perkara yang pelik, satu perkara yang tak masuk akal bila mana ceritakan tentang perkara-perkara ajaib ketika Nabi kita dihamilkan oleh ibunya, perkara-perkara ajaib yang berlaku ketika Nabi kita dilahirkan, seumpama hadis yang menceritakan tentang. Begitu juga di dalam maulid yang kita bacakan tadi disebutkan, kalau pada hari dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kursi-kursi iblis yang ada di muka bumi semuanya patah, semua kursi-kursi syaitan semuanya patah, semua patung-patung berhala yang ada di Makkah semuanya jatuh ke bumi. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Parsi yang tak pernah padam 1000 tahun, padam pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan di dalam hadis, iblis pada hari Nabi kita sudah mula bertapak di dalam perut ibunya, sudah mula dihamilkan oleh ibunya. Bila mana iblis kerusinya dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerusi semua syaitan-syaitan yang ada di atas
atas muka bumi dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis kumpulkan semua tenteranya di Makkah, di atas bukit Abu Qubais, dan juga mengatakan kepada tentera-tenteranya daripada kalangan syaitan. Maka kata iblis, apa yang berlaku pada hari ini? Apakah musibah yang berlaku pada hari ini? Kenapa kita ini dijadi macam ni hari ini? Kerusi iblis semuanya patah, disebutkan sebagai kerusi iblis, menandakan berlaku satu musibah kepada iblis dan juga seluruh syaitan. Maka diberitahu kalau hari itu adalah hari di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mula digandungkan oleh ibunya. Subhanallah. Hari yang bermula Nabi kita digandungkan oleh ibunya pun sudah berlaku beberapa perkara-perkara yang istimewa, perkara-perkara yang pelik. Bukankah itu bukan satu perkara yang pelik? Itu disebut sebagai al-irhas. Irhas disebutkan dalam Al-Quran. Bukankah ketika mana Sayyidatina Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihi salam, berlaku juga perkara-perkara yang pelik kepada beliau? Berlaku juga perkara-perkara ajaib kepada beliau. Al-Quran ceritakan bila mana ditanya kepada Maryam, aina laki hadha ya Maryam, ya Maryam, daripada mana kamu dapat makanan-makanan ini? Ketika apa? Ketika mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Maka kata Sayyidatina Maryam, ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan makanan daripada langit ketika mana Sayyidatina Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Perkara yang pelik berlaku kepada Nabi Isa, Sayyidatina Maryam sewaktu mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Adakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk jadikan pada ketika Nabi kita digandungkan oleh ibunya, ketika Nabi kita dilahirkan oleh ibunya, alangkah Allah menjadi berat untuk jadikan perkara-perkara yang istimewa, yang ajaib pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahirannya adalah sebesar-besar nikmat buat kita. Kelahirannya adalah sebesar-besar kurniaan buat kita. Allah sebut dalam Al-Quran, bergembiralah dengan nikmat dan kurniaan yang Allah bagi kepada kamu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, ya Rasulullah, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan kurniaan daripada Allah dan juga dengan rahmat daripada Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat dan juga kurniaan Allah tersebut, falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Apa yang Allah suruh kita gembirakan? Allah suruh kita gembirakan dengan nikmat yang Allah bagi. Allah suruh kita gembira dengan kurniaan yang Allah bagi. Cuba kita bayangkan, cuba kita letakkan tangan kita di hati, apakah agaknya nikmat yang lebih besar daripada nikmat kita diberikan Rasulullah? Apakah agaknya kurniaan yang lebih besar daripada kita diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sebesar-besar rahmat buat kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ceritakan tentang betapa besar rahmat diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita. Maka bergembiralah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bergembira kepada seseorang, seorang yang bergembira dengan sesuatu, seorang yang bergembira dengan satu-satu kumpulan, maka segala perkara yang berkaitan dengan apa yang disuka, semuanya dia akan cintai. Sama ada keluarga kepada orang yang disayang, dicintai juga. Tempat kepada orang yang disayangi, disukai juga. Segala perkara berkaitan dengan apa yang disukai, orang yang dicintai, semuanya akan disayangi. Begitulah bila mana kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perkara yang berkaitan dengan Rasulullah pasti kita akan mencintai. Sama ada hari kelahiran Rasulullah, sama ada keluarga Rasulullah, sama ada diceritakan mukjizat Rasulullah, sama ada tempat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tempat dilahirkan Nabi Isa, baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan juga Mi'raj, bila mana sampai kepada satu tempat, disuruh oleh Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, sembahyanglah kamu di sini, salli huna. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tempat ini ya Jibril? Kata Jibril, ini adalah Baitul Laham haitsu wulida fihi Isa. Ini adalah Baitul Laham yang di situ dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Maka disuruh kepada Rasulullah untuk solat di tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kalau tempat dilahirkan Nabi Isa ada barakahnya, disuruh kepada Nabi Muhammad untuk solat di situ.
itu alangkah barakah dan juga rahmat Allah di tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita tidak mengatakan Maulidur Rasul hanya satu-satu cara untuk hidupkan syariat Rasulullah. Kita tidak pernah mengatakan hanya qasidah kepada Nabi itu sahaja sudah menyempurnakan kepada Islam. Kita tidak pernah mengatakan memuji Rasulullah, menyebut qasidah Rasulullah, menyanyi ya hanana itu sahaja sudah memadai kepada Islam secara keseluruhan. Tidak seorang pun yang mengatakan demikian. Tapi bukankah itu salah satu daripada kesempurnaan iman? Bukankah itu salah satu daripada perkara yang membangkitkan kepada kita punya iman? Apa syariat yang kita nak bawa? Apa undang-undang yang kita nak bawa? Kalau di dalam perkara tersebut masyarakat kita jahil kepada Rasulullah, masyarakat kita tak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang boleh kita capai kalau umat ini tak tahu siapa nabi mereka? Apa yang kita boleh dapat daripada umat ini kalau mereka tak kenal nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Begitu kita lihat di Mekah ketika nabi kita baru mulakan dakwah, apa yang berlaku kepada penduduk Mekah, apa yang berlaku kepada orang-orang yang memeluk agama Rasulullah di Mekah. Daripada awalnya mereka yang kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi orang yang paling cintakan Nabi. Sebab apa? Sebab mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya dengan mengenal Rasulullah berubah mereka punya sikap, berubah mereka punya iman. Seumpama Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu wa arda, seumpama keluarga Sumayyah, mereka tak kenal, mereka bukan buat apa pun macam kita buat. Mereka mungkin tak pernah solat pun sebab syariat solat mungkin belum turunkan masa tu. Mereka mungkin tak pernah puasa sebab puasa disyariatkan di Madinah. Mereka tak pernah buat haji, tak pernah buat umrah, tak pernah baca Al-Quran secara keseluruhan. Macam mana kita baca? Sebab di awal peringkat permulaan kepada Islam. Tapi apa balasan yang Allah berikan kepada mereka seperti keluarga orang-orang pertama sekali yang meninggal di Makkah di awal saat awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka kenal kepada Nabi mereka. Begitu di zaman disebutkan di zaman khilafah khilafah Turki Utsmaniyah dahulu, di situ pada zaman khilafah Turki Utsmaniyah, khilafah Islam yang paling terakhir, di zaman tersebut khalifah pada zaman tersebut memberikan pemberian ataupun gaji khas kepada ulama-ulama yang kalau mereka itu mengajar kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Qadhi Iyad. Mereka memberikan gaji khas, kerajaan bagi gaji khas kepada para ulama yang boleh mengajar kitab Asy-Syifa di dalam masjid-masjid di Turki ketika itu. Sebab apa? Sebab berharganya kitab tersebut. Apa yang dibincangkan dalam kitab tersebut? Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rif yang akan memberikan maklumat tentang Huquqil Mustafa, hak dan juga perkara-perkara yang sepatutnya untuk umat ini kenal kepada Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kata para ulama, kalau kitab Asy-Syifa wa huwa syifaa'un linnas, kitab Asy-Syifa yang cerita tentang Nabi Muhammad itu sebenarnya al-ismu kal musamma. Nama kitab itu pun memang sesuai dengan apa isi kandungan nama, iaitu bila mana kitab itu dinamakan sebagai Asy-Syifa, penyembuh, dengan apa yang disembuhkan dalam kitab tersebut, apa yang menjadi penyembuh kepada yang diceritakan dalam kitab, iaitu mengenal Rasulullah. Maka kata para ulama, kitab itu yang memperkenalkan Rasulullah itu adalah antara kitab yang memang pun menjadi syifa kepada segala penyakit umat. Umat ini hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah berada dalam macam-macam keadaan yang kita perasan pada hari ini adalah kerana mereka tak kenal mereka punya Nabi. Maka janganlah kita menjadi orang yang menghalang kepada suatu majlis yang kalau di dalam majlis itu menceritakan tentang Nabi kamu, kalau di dalam majlis tersebut menyebabkan orang lain boleh teringat kepada Nabi kamu, kalau dalam majlis tersebut menyebabkan orang boleh duduk sekejap untuk dengar tentang Nabi kamu, kalau dalam majlis tersebut menyebabkan orang boleh berkumpul untuk selawat kepada Nabi kamu, kalaulah kita ini hadirin hadirat kalau tak mampu untuk mengubah masyarakat dengan cara macam-macam, maka ini adalah sebahagian daripada usaha. Kita tak katakan satu-satu usaha, tapi sebahagian daripada usaha adalah dengan memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dengan kedatangan bulan Rabiul Awal menjadi salah satu batu loncatan kepada kita untuk lebih banyak mengenal Rasul
Rasulullah, lebih banyak mempelajari tentang sirah Rasulullah, lebih banyak mempelajari tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti kita boleh dengan berlapang dada menerima syariat Rasulullah. Sebab orang yang membawa kepada syariat tersebut itu ada di dalam dada kita. Orang tak boleh terima syariat Nabi Muhammad, orang tak boleh terima hukum halal dan haram syariat Nabi Muhammad, sebab Tuhan punya syariat itu belum bertapak di dalam hatinya. Tapi kalau Tuhan kepada syariat tersebut sudah bertapak di dalam hatinya, apa pun perkara yang susahkan, apa pun perkara yang menjadi taklif, itu semuanya akan menjadi mudah. Seperti mana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda, satu hari ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Bilal, engkau tidak merasakan panas ke di waktu engkau disiksa oleh Tuhan engkau di Makkah? Ma hararta bi hararati syamsi, engkau tidak merasakan kepanasan matahari bila mana engkau dijemur di tengah panas, bila mana diletakkan batu yang besar, bila mana kepala engkau diikat, ditarik oleh orang-orang Makkah mengelilingi Kaabah di tengah-tengah panas, engkau tidak rasakan kepanasan ketika itu?" Apa jawapan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda? "Halaltu hararata syamsi bi hararatil iman, fazadat halawatil imani ala hararati syamsi." Aku telah menyebabkan diri aku ni halaltu hararata syamsi, kepanasan matahari pada hari tersebut menjadi kurang, menjadi aku ni tak rasa. Sebab apa? Sebab aku ketika itu fi hararatil iman, kerana ketika itu aku berada di dalam kepanasan iman. Maka fazadat halawatul iman, ketika itu pada diri aku telah bertambah halawatul iman, kemanisan iman, daripada kepanasan cahaya matahari itu pun aku tak rasa. Sebab apa? Sebab kemanisan iman yang ada kepada Bilal. Apa kemanisan iman yang ada kepada Bilal? Apa yang dibuat oleh Bilal? Bilal tak pernah pergi perang, Bilal tak pernah riwayat hadis yang banyak, Bilal tak pernah sedekahkan RM1, RM1 pun kepada Nabi, tak pernah berinfak kepada jalan Rasulullah. Apa yang dibuat oleh beliau sehingga beliau begitu imannya yang sampai tak merasakan kepanasan matahari ketika itu? Tidak lain tidak bukan kerana di dalam hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan kalau di dalam hatinya ada Muhammad, orang yang paling dicintainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi itu bertapak di dalam hatinya, maka kepanasan matahari pun tak dirasakan oleh beliau. Maka ini pengubat yang disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Syifa Asy-Syifa'u Linnas. Kitab Asy-Syifa itu adalah syifa buat manusia, pengubat kepada segala penyakit manusia adalah dengan mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah mereka akan tahu, kalau bila mana kenal kepada Nabi mereka, kita akan perasan, kita akan rasakan dalam diri kita betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang banyak berkorban kepada kita, tahu tentang hak kepada Nabi, tahu bagaimana kita nak balas kepada cinta Rasulullah walaupun kita tak terbalas, tahu bagaimana Nabi itu cintakan kepada kita. Barulah di akhirnya nanti hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita akan merasakan hati ini tenang untuk menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hari yang kita luangkan hari ini, masa yang kita luangkan hari ini untuk mendengarkan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah gantikan kita nanti dengan dipendekkan waktu nanti kita di mahsyar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk lebih mengenal kepada Rasulullah, lebih mengajar tentang Nabi Muhammad SAW kepada generasi yang akan datang lepas daripada kita. Jangan sampai nanti akan datang satu generasi yang akan tanya kepada ibu bapanya, "Wahai ibu, wahai ayah, siapa itu Muhammad? Wahai ibu, wahai ayah, apa itu Maulidur Rasul? Wahai ibu, wahai ayah, apa itu qasidah?" Jangan sampai kita menjadikan generasi yang akan datang seorang yang akan menyoal kepada kita siapa itu Muhammad, kerana soalan ini tak pernah ditanya pun walaupun kepada orang kafir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana orang kafir di zaman Nabi pun mereka kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya'rifunahu, mereka kenal kepada engkau ya Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, macam mana mereka kenal kepada anak isteri mereka, mereka kenal kepada engkau ya Muhammad. Tapi mereka sengaja tak beriman kepada engkau. Orang-orang kafir kata Allah, Yahudi Nasrani kata Allah dalam Quran, kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah musibah kepada umat kita kalau di zaman sekarang yang tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang mereka tahu Nabi Muhammad itu namanya Muhammad, Nabi Muhammad itu dilahirkan Mekah, Nabi Muhammad itu wafat di Madinah. Adakah perkara itu yang kita nak tahu tentang Rasulullah? Adakah selamat umat ini kalau hanya mereka tahu? Adakah selamat generasi anak dan juga generasi akan datang kalau
itu sahaja mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti mereka tak boleh belajar, sudah pasti mereka tak boleh terima apa yang Nabi itu suruh, apa yang Nabi itu suruh untuk buat, apa yang Nabi itu suruh untuk tinggalkan, sebab mereka tak kenal kepada sahibus syariah. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di mahsyar bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada istiqamah di dalam mengikuti kepada syariat Rasulullah, di dalam mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam ittiba kepada Rasulullah, mengikuti kepada jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan kepada bulan Rabiul Awal, dengan keberkatan kepada hari kelahiran sebesar-besar nikmat buat kita, hari 12 malam 12 Rabiul Awal, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita yang lepas maupun yang akan datang, maupun yang sengaja maupun yang tidak sengaja, maupun yang kita ketahui maupun yang kita tak tahu, maupun yang kita tak perasan. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita, dosa ahli keluarga kita, dosa anak isteri kita, dosa ibu bapa kita yang hidup ataupun yang telah meninggal, dosa semua guru-guru kita, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dosa semua orang yang berinfak untuk bangunkan tempat ini. Mudah-mudahan Allah balas kepada mereka, walaupun sekecil mana pun bantuan mereka yang ada tersisa di masjid ini. Mudah-mudahan aktiviti yang kita lakukan hari ini menjadi saksi buat mereka di hari akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari tersebut tempat akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat akan bercakap, mudah-mudahan tempat ini akan menjadi hujah kepada kita di mahsyar nanti. Tempat ini akan bercakap di hadapan Allah, ya Allah fulan bin fulan, ya Allah fulanah binti fulana, pada hari sekian, pada tarikh sekian, mereka telah berkumpul untuk selawat kepada Nabi Engkau ya Allah, mereka telah berkumpul untuk dengar cerita tentang Nabi Engkau ya Allah. Maka mudah-mudahan Allah jadikan waktu yang kita habiskan, mudah-mudahan Allah jadikan harta yang kita gunakan, mudah-mudahan Allah jadikan tempat yang kita gunakan, semuanya sebagai saksi buat kita untuk menambahkan neraca pertimbangan amalan kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidil mursalin. Wassalatu wassalamu alayka fil awwalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ولقد أشرت لنعت من أصافه تحيي القلوب تحيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاكمين
حاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، وأصلح عقبانا يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.